Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed about the total probability theorem and the sums related to total probability theorem. Now, we are going to discuss the new topic which is our Bayes theorem and questions related to our Bayes theorem. Now, first of all, we are going to discuss our Bayes theorem. What is Bayes theorem? I am writing down the Bayes theorem here. This is the theorem related to find some important conditional probabilities. અમુક એવી conditional probability આવશે જેની માટે બેઝ થિયરમ જ યુઝફુલ છે અને બહુ જ કામની વસ્તુ છે. એવા ક્વેશ્ચન્સ આપણે બેઝ થિયરમ से સોલ્વ કરવા પડશે. મેક્સિમમ નંબર ઓફ ક્વેશ્ચન્સ in your exercise 13.3 are related to our Bayes theorem. See here, what is Bayes theorem? If I am taking one example, bag છે, suppose bag 1 and bag 2 are there. Two bags are there and each question આપણે exercise 13.3 question number 2 છે. એટલે આ જ ક્વેશ્ચન ને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરતા જઈએ, આ જ ક્વેશ્ચન ની સાથે સાથે આ બેઝ થિયરમ ને બી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીએ. मतलब બંને વસ્તુ બંને લોજિક એક સાથે આપણે કામ કરીએ. ચલો તો જોઈએ ક્વેશ્ચન એટલે કે એક્ઝામ્પલ સાથે આપણે બેઝ થિયરમ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીએ. See here, the question is given. A bag contains 4 red and 4 black balls. Another bag, means bag number 2, contains 2 red and 6 black balls. ચલો તમને જે ડેટા આપ્યો છે ડેટા તો બહુ ઈઝી છે, અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકાય કે bag 1 and bag 2, another bag means એનું નામ આપી દઈએ આપણે bag number 2. Okay, in bag 1 total 4 red balls and 4 black balls. 4 red balls and 4 black balls are there. Same way, bag 2 having 2 red balls and 6 black balls. 6 black balls are there. Okay, see here, total 8 balls are here. Total 8 balls in your bag number 1. Same way, 8 balls in your bag number 2. Okay, so total 8 balls in bag 1 as well as 8 balls in bag number 2. Bag 1 અને bag 2 નો ડેટા તમે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરો, ક્લિયર હશે. હવે જોઈએ આગળ ડેટામાં શું કહે છે. One of the two bag is selected. બેમાંથી કોઈ બી એક બેગ સિલેક્ટ કરી હશે random and a ball is drawn from the bag. A ball is drawn from the bag which is found to be red. એટલે તમે બેમાંથી એક બેગ સિલેક્ટ કરી હશે અને જે તમે બોલ ડ્રોન કરે એમાંથી a red color no say. If you are selecting the bag 1, then the 4 red balls are there, that means the probability is 4/8. If you are selecting bag number 2, then 2 red balls are there, therefore the probability is 2/8 for this case. मतलब कई bag select થઈ છે એના ઉપર ડિપેન્ડ્સ કરશે red ball ની probability. Then find the probability that the ball is drawn from the first bag. તમે બોલ સિલેક્ટ કર્યો, પ્રોબેબિલિટી કેલ્ક્યુલેટ કરતા આવડે છે, રેડ બોલ ની પ્રોબેબિલિટી તમને આવડે છે, બટ ક્વેશ્ચન એવો છે કે તમારે પ્રોબેબિલિટી કોની ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે? તે જે બોલ જે રેડ બોલ સિલેક્ટ થયો છે એ ફર્સ્ટ બેગમાંથી સિલેક્ટ થયો હોય. ઇટ ઇઝ નોન ધેટ ધ સિલેક્ટેડ બોલ ઇઝ ફ્રોમ ધી ફર્સ્ટ બેગ. ફર્સ્ટ બેગમાંથી સિલેક્ટ થયો હોય એની પ્રોબેબિલિટી. અને ગિવનમાં શું હશે? તો गिवन માં રેડ બોલ સિલેક્ટ થયો એ गिवन કન્ડિશન થઈ જશે. રેડ બોલ ની જ પ્રોબેબિલિટી માટે गिवन કન્ડિશન રેડ બોલ થઈ જશે અને તમારી પ્રાયોરિટી માં પ્રોબેબિલિટી માં શું આવશે? ફર્સ્ટ બેગ માંથી સિલેક્ટ થયો છે.
ફર્સ્ટ બેગમાંથી સિલેક્ટ થયો છે એ તમારી પ્રાયોરિટીમાં આવશે. જોજો ક્વેશ્ચનને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરતા સમજીએ પ્રોપરલી. અહીંયા શું સમજીએ છે જો ધ્યાન રાખજો. અહીંયા ઇવેન્ટ એઝ્યુમ કરવી પડશે. તો પહેલો ઇવેન્ટ B1 એટલે તેમાંથી એક બેગ સિલેક્ટ કરવાની. તો ફર્સ્ટ B1 માટે bag 1 is selected. Bag 1 is selected અને આપણે ઇવેન્ટ B1 કહીએ. ઇવેન્ટ B2, ચલો B2 કોને નામ આપીએ છીએ તો bag 2 સિલેક્ટ થઈ જશે એને ઇવેન્ટ B2 નામ આપીએ. bag 2 is selected. ઓકે ક્લિયર. અને તમારે રેડ બોલ જ સિલેક્ટ કરવાનો છે એટલે કે ઇવેન્ટ A નામ આપીએ છીએ ઇવેન્ટ A અને એ red ball is selected. હવે પ્રોબેબિલિટી જેટલી બી તમને ખ્યાલ હોય એટલી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકાય. ચલો પ્રોબેબિલિટી ઓફ B1 means bag 1 is selected. There are two bags out of 2 you have to select one bag, means bag number 1. Therefore your favorable outcomes 1 and total possible outcomes 2, means your probability is 1/2. Same way, probability of bag number 2 is selected is 1/2. Now, red ball is selected from bag 1. The red ball is selected. It is not that bag 1 પહેલા select થઈ છે non condition માં છે અને તમે red ball select કરો any probability means probability of A given B1 એટલે first bag માંથી red ball select થયો. It is not that first bag is selected and the red ball you are taking from the first bag. The probability is A given B1 is given by 4/8 means 1/2. Same way, probability of A given B2, the second bag is selected, it is non-condition and you have to find the red ball is selected which is given by 2/8 means 1/4. So આટલી પ્રોબેબિલિટીઝ તમને ખ્યાલ છે. હવે હું તમને એમ કહું કે ટોટલ પ્રોબેબિલિટી મીન્સ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A કેલ્ક્યુલેટ કરો. તમે ઈઝીલી પ્રોબેબિલિટી ઓફ A કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો. તમને આવડી જાય. યસ ઓર નો? બટ અહીં આપણે પ્રોબેબિલિટી ઓફ A નથી જોઈતી. જો ક્વેશ્ચન એ કરો ફાઇન્ડ ધ પ્રોબેબિલિટી ધેટ ધ બોલ ઇઝ ડ્રોન ફ્રોમ ધ ફર્સ્ટ બેગ. ફાઇન્ડ ધ પ્રોબેબિલિટી ધ બોલ ઇઝ ડ્રોન ફ્રોમ ધ ફર્સ્ટ બેગ. બોલ કયો ડ્રોન થયેલો છે? રેડ કલરનો. એ ગિવન છે, એ તો તમને આપેલું જ છે કે રેડ કલરનો બોલ ડ્રોન થયો છે. કઈ બેગમાંથી ડ્રોન થવો જોઈએ? ફર્સ્ટ બેગમાંથી. ધેટ મીન્સ યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ ધ પ્રોબેબિલિટી ઓફ B1 given A. ફર્સ્ટ બેગમાંથી સિલેક્ટ થયેલો હોવો જોઈએ. ધ્યાન રાખજો A given B1 નહીં. પહેલા બેગ સિલેક્ટ કરો છો પછી રેડ બોલ સિલેક્ટ કરો છો. જ્યારે આમાં બોલ તો સિલેક્ટ થઈ જ ગયો છે, ગિવન કન્ડિશનમાં છે અને બેગ 1 માંથી થયો છે એની પ્રોબેબિલિટી જોઈએ છે. ધેટ મીન્સ યુ આર રિક્વાયર્ડ ટુ ફાઇન્ડ ધ પ્રોબેબિલિટી ઓફ B1 given A and for that we have to use the Bayes theorem. કારણ કે આવો તો કોઈ ફોર્મ્યુલા જ નહીં. B1 given A માટેનો કોઈ જ ફોર્મ્યુલા તમે અત્યાર સુધી સ્ટડી નથી કર્યું એટલે તમારે બેઝ થિયરમ પ્રોપરલી સ્ટડી કરવો પડશે. ચલો બેઝ થિયરમ આપણને અમુક ફોર્મ્યુલા આપી દેશે કે આવા કેસમાં તમારે ફોર્મ્યુલા કયો યુઝ કરવાનું બહુ જ ઈઝી છે. સમજાવી દઉં છું ક્વેશ્ચન. બેઝ થિયરમનું ફોર્મ્યુલા. ધ બેઝ થિયરમ ફોર્મ્યુલા ઇઝ ગિવન હિયર અને ઉપરના જે લોજિક છે એ પાર્ટીશન્સ ઓફ યોર સેમ્પલ સ્પેસ નું સ્ટેટમેન્ટ છે હું લખતો નથી. તમારે રાઇટ ડાઉન કરવાનું. પહેલા થિયરિટિકલ ટોપિક લખજો પછી ક્વેશ્ચન લખજો. તો બેઝ થિયરમના જે ઉપરની બે લાઈન છે હું રાઇટ ડાઉન નથી કરતો, હું તમને બતાવી દઉં છું ક્યાંથી લખવાનું છે. બેઝ થિયરમ ટોપિક આપ્યો છે if e1 into e3 up to en are the non-empty events which constitute a partition of sample space S, જે આપણે આગળ લાસ્ટ ટાઈમ વિડિયોમાં જોયેલું એ છે. અને e1 into e3 up to en are pairwise disjoint એટલે કે mutually exclusive events અને પછી યુનિયન S થવો જોઈએ એટલે કે exhaustive events પણ થવી જોઈએ. and A is any event of non-zero probability then
એટલે આ બધી કન્ડિશન જે પાર્ટીશન્સ ઓફ સેમ્પલ સ્પેસ હતી એ જ લખી છે એ સ્ટેટમેન્ટ જરાક તમે લખી દેજો ઓકે પછી આપણે ફોર્મ્યુલા જોઈએ પ્રોબેબિલિટી ઓફ bi given a બરાબર સોરી એ લીધું છે ને હા તો e લઈએ આપણે ei given a એ i ની જગ્યાએ કોઈ બી હોઈ શકે ચિંતા ના પ્રોબેબિલિટી ઓફ ei given a તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું હોય ને તો યાદ રાખજો ફોર્મ્યુલા બનાવતા યાદ રાખતા રિમેમ્બર કરતા શીખવાડું છું ફોર્મ્યુલા લઈ જશો તો ખતરનાક લાગશે અને ડેન્જર લાગશે ડોન્ટ વરી બહુ જ ઈઝી છે ચલો પ્રોબેબિલિટી ઓફ ei given a આવે ને એટલે તમારે અહીંયા ઊંધું કરીને લખી a given ei બોલો ક્લિયર થઈ પ્રોબેબિલિટી ઓફ a given ei અને જે ડિનોમિનેટર માં છે એ અહીંયા લખી દો ei મીન્સ પ્રોબેબિલિટી ઓફ ei રાઈટ ડાઉન કર દો ઓકે આનો પ્રૂફ આપણે જોતા નથી આ તો પ્રૂફ બે આપો અને ડિનોમિનેટર માં આવશે પ્રોબેબિલિટી ઓફ i જે હશે a and probability of a that means your total probability and total probability can be written as probability of ei into probability of a given ei divide by probability of a which is given by summation of from I to I equals to 1 to n probability of ei into probability of a given ei i ની જગ્યાએ જો 1 હોય તો એ 1 મૂકવાનું છે ક્લિયર છે 2 હોય તો 2 મૂકવાનું એટલો જ ચેન્જ છે બીજો કોઈ નહીં આ જો સિગ્મા ના લખવું હોય તો લાસ્ટ ટાઈમ ની જેમ ફોર્મ્યુલા આખો લખો probability of ei into probability of a given ei divided by probability of can be written as probability of e1 into probability of a given e1 plus probability of e2 into probability of a given e2 plus probability of e3 into probability of a given e3 up to probability of en into probability of a given en જેટલે બી ઇવેન્ટ્સ હોય e1 to en 1 2 3 હોય તો 3 સુધી જવાનું n સુધી હોય તો n સુધી જવાનું જેટલી હોય ત્યાં સુધી જવું આ થયો this is your base theorem for finding the probability of ei given a okay ચલો ક્લિયર છે ફરી એકવાર સમજાવું તમને પ્રોબેબિલિટી ઓફ મારે સપોઝ રાઈટ ડાઉન કરવું છે e2 given a તો એ કેવી રીતે લખવાનું ફોર ધીસ સ્પેશિયલ કેસ કન્ડિશન લખાવું છું ફોર્મ્યુલા પ્રોબેબિલિટી ઓફ e2 given a લખવું છે તો એ લખી દેવાનું પ્રોબેબિલિટી a given e2 અને અહીંયા પ્રોબેબિલિટી ઓફ e2 બોલો ક્લિયર અને સપોઝ 1 અને 2 બે જ ઇવેન્ટ છે મતલબ e1 e2 બે છે for the e1 and e2 you have to write probability of e1 into probability of a given e1 plus probability of e2 into probability of a given e2 ત્રણ હોય તો ત્રણ લખવી પડે બરાબર probability of a3 into probability of a given e3 e1 e2 e3 હોય તો ખાલી e1 e2 હોય તો નહીં ચલો e3 છે એવું માની લો હોય તો આવે ના આવે નહીં તો નહીં આવે એટલે છે એવું માની લઈએ તો આવું હશે a given e3 તો ક્લિયર છે ભાઈ બહુ જ ઈઝી છે e2 given એ લખતા હશે સારું આપણે રિક્વાયર્ડ પ્રોબેબિલિટી આ કેસમાં શું થાય છે તો પ્રોબેબિલિટી ઓફ b1 given a ચલો what is probability of b1 given a so now the required probability means probability of b1 band 1 given a ચલો એનો ફોર્મ્યુલા મારે બનાવવું છે એવું લખવું છે અહીંયા તો શું લખાશે ચલો એનો ફોર્મ્યુલા લખીએ કે probability of a given b1 into probability of b1 divide by batch b1 અને b2 batch છે તો probability of b1 into probability of a given b1 એટલે એ જે હશે ને નીચે તો આવશે જ પ્લસ એડિશન માં
probability of B2 into probability of A given B2 આ તમારો બેઝ થિયરમ છે. sorry, probability of A given B2. This is your base theorem. This is your base theorem. આ જ તમારો base theorem છે. બહુ જ ઈઝી છે, કંઈ નવું નથી, યાદ રહેવો છે. તો સ્પેશિયલ કેસમાં યુઝ થાય છે આવી પ્રોબેબિલિટી કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે. A given વેલ્યુ બધી જ અવેલેબલ છે તમારી પાસે. probability of B1 is that, probability of B2 is that, A given B1 also that, A given B1, A given B2 is that. વેલ્યુ મૂકો, સિમ્પ્લિફાય કરો, સોલ્વ કરો, આન્સર કમ્પ્લીટ. આન્સર આવી જશે. હું નથી કરાવતો કેલ્ક્યુલેશન, એક સમ અહીંયા થઈ બીજો એક સમ આટલા પોર્શનમાં થઈ જાય એટલે હું કેલ્ક્યુલેશન નથી કરાવતો. We are going to discuss example number 16 which is related to this topic also. એમાં બી આ જ લોજિક, આ જ વસ્તુ કામ કરવાનું છે. જોઈ લો એક્ઝામ્પલ નંબર 16. In this question, bag 1 contains, चलो जो डेटा है डेटा राइट डाउन करिए. bag 1 and bag 2, चलो बैग આપેલી છે, બંનેને નામ આપી દઈએ છે. ચલો bag 1 and bag 2 are here. bag 1 contains 3 red balls, चलो 3 red balls and 4 black balls. ये कलर चेंज कर सो एग्जाम्पल. While another bag contains 5 red balls, 6 black balls, 5 red balls से भाई red balls नहीं, 5 red balls and 6 black balls. चलो टोटल balls कैलकुलेट कर लिए. तो ये टोटल 7 balls है. ये टोटल 11 balls है. ओके, चलो इवेंट एज्यूम कर लिए. अब इवेंट क्लियर થઈ ગયા છે. ઇવેન્ટ जो क्वेश्चन समझिए. वन बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वन ऑफ द बैग्स. बराबर, वन ऑफ द बैग्स એટલે પહેલા બેગ સિલેક્ટ કરવી પડે પછી બોલ સિલેક્ટ થાય. ખબર પડી? રેન્ડમ ના સિલેક્ટ. and it is found to be red. find the probability that it was drawn from the bag 2. એ bag 1 નું હતું અને આમાં bag 2 નું છે. કેલ્ક્યુલેશન બધું સેમ, લોજિક બધા સેમ. ચલો ઇવેન્ટ B1 B2 અને A તમારી સેમ રહેશે. આ જ કેસમાં રેડ જ બોલ છે એટલે ઇવેન્ટ B1 bag 1 is selected. ચલો bag 1 સિલેક્ટ થઈ હોય એની પ્રોબેબિલિટી. ઇવેન્ટ B2 means your bag 2 is selected. bag 2 is selected. પછી બોલ સિલેક્ટ થાય પહેલા બેગ સિલેક્ટ કરવી પડે આ બધા કેસમાં. डायरेक्ट बॉल सिलेक्टेड थी कराए ना था. चलो रेड बॉल इज सिलेक्टेड, सॉरी रेड बॉल इज सिलेक्टेड. चलो probability of B1, चलो bag 1 is selected 1/2. probability of bag 2 selected is 1/2. चलो A red ball selected from bag 1 means probability of A given B1 which is given by, चलो A given B1 मतलब red ball 3/7. probability of A given B2 means your answer is 5/11. 5/11 for this case. And the required probability, now required probability, the red ball is selected. red ball selected એવું આપેલું છે અને તમારે probability find out કરવાની છે કે એ bag 2 માંથી સિલેક્ટ થયો હોય. now the required probability which is equals to probability of B2 given A, and the formula for this is probability of B2 into probability of A given B2. याद रखो बहुत इजी है. probability of B1 into probability of A given B1 plus probability of B2 into probability of A given B2. આ થઈ ગયું તમારું ફોર્મ્યુલા. बहुत इजी છે, સમજી લો તો આવડે એવું છે. ચલો વેલ્યુઝ મૂકી દો, સિમ્પ્લિફાય કરો અને ક્વેશ્ચનને કમ્પ્લીટ કરો. ક્લિયર છે? સપોઝ 3 બેગ હોય તો 3 લેવાની.
તો એ ઇવેન્ટ b1 b2 b3 થઈ જશે. પ્રોબેબિલિટી 1/3 1/3 1/3 થઈ જશે. ક્લિયર છે? અને પછી કેલ્ક્યુલેશન એ જ પ્રમાણે સેમ કેલ્ક્યુલેશન કે નવું લોજિક નથી આવતું. બરાબર છે? 4 બાય 1 b1 b2 b3 b4 બરાબર. દરેકની પ્રોબેબિલિટી બેક સિલેક્ટ કરવાની પ્રોબેબિલિટી શું થઈ જશે? 1/4 1/4 1/4 અને એ રીતે તમારું કામ કેલ્ક્યુલેશન થશે. બોલો ક્લિયર છે? આવો જ એક ક્વેશ્ચન આઈ થિંક તમારા એક્ઝામ્પલમાં છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 35 ટેબલ આપેલું છે. દરેક બેગમાં કયા કયા કલરના કેટલા બોલ્સ છે એનું આપેલું છે અને તમારી પ્રોબેબિલિટી એ પ્રમાણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે. ચલો, the box is selected at random and then ball is randomly drawn from the selected box. The color of ball is black. Black color ની વાત છે અહીંયા. What is the probability that the ball drawn is from box 3? ચલો, આપણે ઇવેન્ટ E1 bag 1 selected, ભલે box 1 selected, B2 box 2 selected, B3 box 3 selected, B4 box 4 selected. ચારેની પ્રોબેબિલિટી 1/4 થશે. ડેટા આવી રીતે લખશો તો ચાલશે. સર, હવે નેક્સ્ટ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A given B1. ચલો પહેલા તો ઇવેન્ટ B1 A1 A શું લઈશું? ઇવેન્ટ A black ball is selected. black ball is selected. ચલો A given B1 मतलब फर्स्ट बॉक्स માંથી સિલેક્ટ થયો હોય मतलब 3 બ્લેક બોલ્સ અને ટોટલ બોલ્સ છે એને ડિવાઈડ કરી દો 6 + 3 9 + 9 18 मींस 3/18. सेकंड A given B2 2/8. थर्ड A given B3 1/7 and A given B4 4/13. થઈ ગઈ ચાર બીજી પ્રોબેબિલિટી. Now required probability આ જ રીતે required probability શું થશે? required probability is back 3 છે ને એટલે probability of B3 given A ફોર્મ્યુલામાં આ જ લોજિક પણ એ 4 સુધી જશે. B3 given A એટલે B3 આવશે. A given B3 અહીંયા B1 A given B1 B2 A given B2 B3 A given B3 અને B4 A given B4 ચાર વસ્તુ આવશે. ધ્યાન રાખજો, હું એક્ઝામ્પલ નંબર 33 કમ્પ્લીટ એક્સપ્લેનેશન આપ્યું છે અને આવડે એવો છે એટલે હું તમને જાતે આપી રહ્યો છું એટલે ધ્યાન રાખજો. એક્ઝામ્પલ નંબર 33 હોમવર્ક એ લખી દઉં છું. એક્ઝામ્પલ 33 સેલ્ફ. બરાબર, આ જાતે કરવાનું છે. બહુ ઈઝી છે. મેં તમને સમજાઈ પણ દીધો છે, વેલ્યુ સાથે લીધો છે. વિડિયોસ થોડુંક ફરી રિવાઇઝ કરી જોશો તો બી તમને આઈડિયા આવી જશે. કદાચ ના આઈડિયા હોય તો બી ક્લિયર છે તો જાતે કરી લેજો બધા. ઓકે, તો બેક ને રિલેટેડ જે ક્વેશ્ચન્સ હતા આપણે આજે જોઈ લીધા. ચલો બીજું આગળ જોઈએ છે. જો રાખો પહેલા રાઈટ ડાઉન કરી લો, સમજી લો, ક્લિયર કરી લો. ઓકે, now see the question number 3, exercise 13.3, question number 3. In this question the data is of the students in a college. It is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholars, means not residing in hostel, मतलब के hostel में नहीं रहता है, local में रहता है. Previous year results reports that last year's na results એવું કહે છે કે 30% of all students who reside in the hostel attend A grade. 30% સ્ટુડન્ટ ને હોસ્ટેલમાં જે રહે છે એનો A ગ્રેડ આવે છે. 20% of day scholars attend A grade in their annual examination. At the end of year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade. Examination complete થયા પછી સ્ટુડન્ટ્સ ને
સિલેક્ટ કરે છે અને એવું ફાઉન્ડ થયું કે he has grade A. What is the probability that the student is hostelier? A hostel નો હશે એની probability શું? It's A grade એને obtain કર્યો છે એક given event માં આવશે. ચલો હવે ત્રણ ઇવેન્ટ તમને દિમાગમાં ઉતરી ગઈ હશે કે ભાઈ એક ઇવેન્ટ B1 ઇવેન્ટ B2 એન્ડ ઇવેન્ટ A ત્રણ પર કામ કરવું પડશે. ઇવેન્ટ B1 માં શું લઈશું? Student is hostelier. Okay, event B2 student is not hostelier. ये hostelier नहीं बराबर hostel में नहीं रहता है. ओके અને event A मेन important event છે event A he obtain the student obtain A grade. Student obtain A grade. Now all the probabilities are given here. See, it is not that 60% reside in hostel. Hostel में कितना students रहे हैं? Hostelier students. The probability of B1 60% if remove करवा हो तो 60 by 100 and 6 by 10 is 3 by 5 लगी. Okay, same way probability of B2 the student is non-hostelier is 40% means 40 by 100 4 by 10 you can write 2 by 5 also. Okay, so thank you. Previous year results that the 30% of all students who reside in hostel attends grade A. चलो hostel में रहता होय અને grade A obtain करे means A given B1 which is equals to 30% is 30 by 100 3 by 10. Same way probability of student having grade A when it is in or he is non hostelier का तो is non resident of hostile मतलब hostile student નથી ત્યારનો કન્ડિશન આપી છે એમાં કેટલા છે 20% of day scholars भी नाम आपकी जानो कोई तो सो अंदर जे नाम आपके 2 by 10 means you are getting answer 1 by 5. Okay, now see here at the end of year one student is chosen at random from the college and he has an A grade એની પાસે A grade છે એવું આપણને નોન છે. then what is the probability that student is hostelier student by B1 given A. now required probability is probability of B1 given A and which is equals to શું લખશો તમે probability of B1 into probability of A given B1 divided by probability of B1 into probability of A given B1 plus probability of B2 into probability of A given B2. बहुत इजी છે વેલ્યુઝ બધી અવેલેબલ છે લાઈક ડાઉન કરતો આ તમે ક્યાંથી લખ્યું બાય બેઝ થિયરમ આ તમે ફોર્મ્યુલા કઈ યુઝ કર્યું બાય બેઝ થિયરમ આ ઉપર લખશો તોય ચાલે અકોર્ડિંગ ટુ બેઝ થિયરમ આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કર્યું છે. ઓકે રિક્વાયર્ડ પ્રોબેબિલિટી बहुत इजी છે આન્સર આવડી જાવ છે વેલ્યુઝ બધી અવેલેબલ છે પુટ કરી સિમ્પ્લિફાઈ કરો આન્સર ક્લિયર થઈ જશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 4 ફટાફટ ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. Question number 4 exercise 13.3 question number 4 write down here it is given that in answering a question of multiple choice test means MCQ ના ટેસ્ટ તમે એપ્લાય કરતા હોય એટલે આ મંથમાં તમે આપતા જશો એક્ઝામ બરાબર એટલે તમે કોઈ નેગેટિવ માર્કિંગ નથી MCQ ના ટેસ્ટમાં એટલે સ્ટુડન્ટ either knows the answer કાં તો એ આન્સર જાણતો હશે મતલબ એ સોલ્વ કરી દે આન્સર ઓબ્ટેન કરે અધરવાઇઝ નથી જાણતો શું કરશે ગપ્પો મારશે ગમે તે ટીક કરી દેશે નેગેટિવ માર્કિંગ નથી એટલે ઓર ગેસીસ મીન્સ
અલ્લાહ ઠીક કરશે, ગેસ કરશે કે આ આન્સર હશે. Let 3/4 be the probability that he knows the answer. સ્ટુડન્ટ હોશિયાર છે, મતલબ કે એના આન્સર 3/4 મીન્સ 4 ક્વેશ્ચનમાંથી 3 ના એના આન્સર આવડતા હશે. And 1/4 be the probability that he guesses. અને એક ક્વેશ્ચન એવો હશે જેને નહીં આવડતો, 4 માંથી એક નહીં આવડતો હોય, એટલે એનો આન્સર એ જાતે અલ્લાહ આશરે ટીક કરશે. Assuming that a student who guesses that the answer will be correct with probability 1/4, અને એની પ્રોબેબિલિટી છે ગેસ કરે છે અને આન્સર રાઈટ આવે છે, એની પ્રોબેબિલિટી છે 1/4, then what is the probability that the student knows the answer given that answer is correct? આન્સર કરેક્ટ છે એવું આપણને આપેલું છે, given છે, અને એ આન્સર જાણતો હતો અને કરેક્ટ છે, એની પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. ચલો તો પહેલા પેલું તો ઇવેન્ટ સેશન કરી લઈએ. પહેલું ઇવેન્ટ B1 B2 અને A આવશે. એટલે ઇવેન્ટ B1 માં શું આવશે? સ્ટુડન્ટ નોઝ આન્સર. બે ઓપ્શન છે ને, કાં તો એ આન્સર નો કરશે, ઓર ઇવેન્ટ B2 એ આન્સર ગેસ કરશે, મતલબ he don't know આન્સર તો ગેસ કરશે. સ્ટુડન્ટ guesses આન્સર. ચલો એની બધાની પ્રોબેબિલિટી અવેલેબલ છે, આપણને ક્લિયર છે. અને ઇવેન્ટ A, so now ઇવેન્ટ A, ઇવેન્ટ A શું લઈશું? the answer is correct. the answer is correct. તમારો આન્સર કરેક્ટ છે એને આપણે ઇવેન્ટ A. ઓકે, ચલો જેટલી બી પ્રોબેબિલિટી અવેલેબલ છે લેટ જોઈ લો. let 3/4 be the probability that he knows the answer. 3/4 probability of B1 is equals to 3/4. Say here. Next 1/4 be the probability that he guesses. So I guess करसे एवा questions ની probability of B2 is equals to 1/4. Assuming that the student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, એ ગેસ કરે છે અને આન્સર રાઈટ છે, એની પ્રોબેબિલિટી મીન્સ પ્રોબેબિલિટી ઓફ A given B2 which is equals to 1/4 here. A given B2 which is equals to 1/4. ગેસ કરે છે અને આન્સર રાઈટ છે. Then what is the probability that the student knows the answer given that answer is correct? Okay, ચલો હવે જોઈ લો. પ્રોબેબિલિટી તમને આપેલી છે કે આન્સર ગેસ કરે છે અને કરેક્ટ થાય છે, એ તો ક્લિયર છે. બટ A given B1 બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. A given B1 શું થશે આ કેસમાં? તો A given B1 ભાઈ ઓબ્વિયસલી છે કે આન્સર જાણતો હોય તો એનો રાઈટ હોય એની પ્રોબેબિલિટી શું? જાણતો હોય તો રાઈટ જ હોય ને, મતલબ આન્સરને જાણતો છે, મતલબ એ નો એનો આન્સર ખબર છે, એની પ્રોબેબિલિટી કેટલી છે? 3/4. તો એનો આન્સર રાઈટ હશે, એની બી પ્રોબેબિલિટી સેમ જ થવાની ને. એ આન્સર જાણે છે એટલે રાઈટ જ છે, એટલે બી પ્રોબેબિલિટી સેમ થાય. ક્વેશ્ચનમાં નથી આપી, આપણે જાતે સમજવી પડશે. ઓકે, નાઉ રિક્વાયર્ડ પ્રોબેબિલિટી. ચલો રિક્વાયર્ડ પ્રોબેબિલિટીમાં શું આવશે? required probability by Bayes theorem. By Bayes theorem, the required probability is probability of given માં આવશે correct answer અને student knows the answer means probability of B1 given A. You have the formula probability of B1 into probability of A given B1 divided by probability of B1 into A given B1 plus probability of B2 into probability of A given B2. બધી જ વેલ્યુ તમારી પાસે અવેલેબલ છે. પુટ કરી સિમ્પ્લિફાઈ કરશો એટલે તમને આન્સર ઓબ્ટેન થઈ જશે. તમને આન્સર ઓબ્ટેન થઈ જશે. બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે. ઓકે, ચલો આવડે એવો ક્વેશ્ચન છે, સિમ્પ્લિફાઈ કરી દેજો ભાઈ જાતે. આના જેવો જ એક ક્વેશ્ચન બી છે, એક્ઝામ્પલ એ બી જોડે જોડે જોઈ લઈએ ભાઈ. એક્ઝામ્પલ નંબર 17 એ બી ઈઝી છે, જોઈ લો ફટાફટ. એક્ઝામ્પલ 17. In this question it is given three identical boxes 1, 2 and 3
ત્રણ બોક્સ છે 1 2 અને 3. ચલો આપણે બોક્સ 1 બોક્સ 2 બોક્સ 3 ડેટા લખતા જઈએ. બોક્સ 1 બોક્સ 2 એન્ડ બોક્સ નંબર 3. બેક વાળા જેવા જ ક્વેશ્ચન છે. each containing two coins, દરેકમાં બે કોઈન છે. in box 1 both coins are gold. ચલો બે કોઈન્સ છે તો two gold coins, બંને gold coins અવેલેબલ છે આમાં. in box 1 both are silver, so two silver coins. box 2 માં બંને silver coins છે. and in box 3 there is one gold and one silver coin, one gold coin and one silver coin. चलो क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. A person chooses a box random and takes out a coin. पहला box choose करे પછી એમાંથી coin choose કરે. If the coin is of gold, coin gold છે એવું ક્લિયર જ છે. What is the probability that the other coin in the box is also of gold? જે બીજો કોઈન છે બોક્સ ની અંદરમાંથી, એટલે ટોટલ બે કોઈન સિલેક્ટ કરે છે, બરાબર. અને કેવું કરે, સોરી, if the coin is of gold, એ કોઈન ગોલ્ડ છે, then what is the probability that the other coin in the box, मतलब બોક્સ ની અંદર જે બીજો કોઈન પડી રહ્યો છે, બીજો કોઈન પડી રહ્યો છે, એ કોઈન also of the gold, એ બીજો કોઈન પણ ગોલ્ડ નો છે, એ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. ઓકે, એની પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરો. પહેલા બોક્સ 1 બોક્સ 2 બોક્સ 3 ત્રણેયની પ્રોબેબિલિટી માટે ઇવેન્ટ B1 B2 B3 કન્સિડર કરી લઈએ. ચલો પહેલા કરું ઇવેન્ટ B1. ચલો B1 શું થશે? the box 1 is selected, box 1 is selected. ચલો B2 ઇવેન્ટ B2, box 2 is selected, the box number 2 is selected. Event B3, B3 I think नीचे नहीं देखाતું હોય તો ચલો શું લખું છું, the box 3 is selected. ચલો વિડિયો ક્લિયર કરી દઉં છું. the box is 3 is selected. now next the event A. ક્લિયર દેખાય છે ને? હા, event A આ બી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. event A, the selected coin is of gold, is of gold. જે તમે કોઈન સિલેક્ટ કરે ગોલ્ડ હશે. સારું, દરેકની પ્રોબેબિલિટી પહેલા જેટલી ખબર હોય રાઈટ ડાઉન કરો. પ્રોબેબિલિટી ઓફ B1 B2 અને B3 ત્રણે બોક્સ સિલેક્ટ કરવાની પ્રોબેબિલિટી સેમ થશે 1/3, ડાયરેક્ટલી ઇક્વલ ટુ માં લખી દીધું છે. ઓકે, સારું. પ્રોબેબિલિટી ઓફ A B1 B1 मतलब फर्स्ट बॉक्स માંથી ગોલ્ડ કોઈન સિલેક્ટ થાય એની પ્રોબેબિલિટી શું થાય? તો there are two gold coins, therefore the probability is 2/2 which is equals to 1. probability of A given B2, A given B2. चलो આમાંથી ગોલ્ડ કોઈન સિલેક્ટ થાય એની પ્રોબેબિલિટી ઓબ્વિયસલી છે કે ગોલ્ડ કોઈન 0 છે, ટોટલ અવેલેબલ કોઈન 2 છે, and 0/2 is 2. sorry 0. and probability of A given B3 which is equals to our gold coin available 1 છે, total 2 coins છે, means 1/2. ઓકે, હવે જોઈ લો શું કહ્યું છે આપણને ક્વેશ્ચનમાં. if the coin is of gold, ચલો કોઈન ગોલ્ડ છે એટલે એ આપણને given માં છે, then what is the probability that the other coin in the box, એટલે હવે બીજો કોઈન બોક્સ ની અંદર રહ્યો એ ગોલ્ડ નો જ હોય. ચલો ગોલ્ડ નો હોય તો બોક્સ 1 નો જ હશે, તો જ અંદર બીજો કોઈન ગોલ્ડ પડી રહ્યો. આમાં તો ગોલ્ડ છે, આમાં એક લઈ લીધો તો આમાં સિલ્વર રહ્યો, મતલબ તમારે બીજો જે પડી રહ્યો છે ને એ ગોલ્ડ કોઈન હોય એની પ્રોબેબિલિટી મતલબ બોક્સ 1 માંથી સિલેક્ટ થયો હોય તો જ એવું બને, બાકી તો બને નહીં. એટલે કે જે ફર્સ્ટ કોઈન જે સિલેક્ટ થયો એ બોક્સ 1 નો સિલેક્ટ થયો હોય તો જ એવું બને કે બીજો કોઈન ગોલ્ડ પડી રહ્યો, બાકી બેમાં તો ગોલ્ડ કોઈન અવેલેબલ જ નથી થતા આફ્ટર ધેટ ઇવેન્ટ. ધેટ મીન્સ યોર રિક્વાયર્ડ પ્રોબેબિલિટી, આપણે રિક્વાયર્ડ પ્રોબેબિલિટી શું થશે તો સમજો ધ્યાનથી.
Now, required probability by Bayes theorem, spelling आपको रखी देते हो, is probability of B1 given A, probability of B1 given A, and we have the formula for this, and formula આપણી પાસે available છે, which is equals to probability of B1 into probability of A given B1 divided by probability of B1 into probability of A given B1. All the data are here. Probability of B2 into probability of A given B2 plus probability of B3 દેખાય છે એ બધું મેં સેટ કરી દીધું છે A given B3. ઓકે, વેલ્યુ મૂકો, સિમ્પ્લિફાય કરો એટલે આન્સર આવી જશે. તો બહુ ઈઝી છે ક્વેશ્ચન, આવડે એવું છે, કઈ અઘરો નથી. ઓકે, તો જોઈ લો ક્વેશ્ચન. થોડો ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન એટલા માટે છે કે જે સેકન્ડ પોઈન્ટ વધ્યો ને એની પ્રોબેબિલિટી માટે બે બોક્સ 1 માંથી સિલેક્ટ થયો હોય એવું તમારે વિચારવું પડે. કેમ, કઈ રીતે? તો કે બીજો કોઈ આમાં બોલ્ડ છે એટલે વધ્યો હશે, આમાં બેમાં તો બોલ્ડ અવેલેબલ જ નથી, એક સિલેક્ટ થઈ ગયા પછી. ઓકે, ધીસ વન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન ફોર યુ. ઓકે, તો ધ્યાન રાખજો, આવા ક્વેશ્ચન થોડુંક લોજિક લગાવવાની જરૂર છે, બાકી છે ઈઝી. ઇવેન્ટ કઈ કઈ એઝ્યુમ કરો છો, કઈ રીતે કામ કરો છો એના ઉપર રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ હતા. તો આજના વિડીયોમાં થોડાક 4-5 ક્વેશ્ચન્સ વધારે કર્યા છે, તો જોઈ લો ફટાફટ અને સમજી લો, પ્રોપરલી આવડી જાય છે. ચલો, થેન્ક યુ વેરી મચ.